يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Maha suci Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Semoga apa yang telah dibacakan menambah keberkahan kita ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, anak solih dan solihah semuanya, kita akan memasuki acara inti yaitu edukasi Isra Mi'raj. Tapi sebelum itu Ustadz mau mengajak dulu anak solih dan solihah semuanya untuk sama-sama menyaksikan nih. Ustadz punya satu video film pendek ya. Oke, Ustadz akan sambil menunggu film yang Ustadz akan putar. Baik, Ustadz mau tanya dulu nih. Ada yang tahu apa itu Isra Mi'raj? Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjid Haram ke Masjidil Aqsa Masjid ada ke Masjid Baik, mari sama-sama kita menyaksikan video tersebut ya, atau film pendek tersebut. ترى تأخذنا اليوم يا براق. سأخذكم اليوم في جولة في أراضينا المقدسة. أراضينا المقدسة؟ تقصد مكة المكرمة؟ ليس مكة فقط، بل المدينة أيضا من أراضينا المقدسة. هذا صحيح، ولكن هل نسيتم شيئا؟ لا أظن ذلك، فمكة قبلة المسلمين، فيها ولد النبي وجاء بالإسلام، والمدينة هاجر إليها وبنى
مسجده ذا القبة الخضراء. إذن فلنذهب، وستكون محطتنا الأخيرة مفاجأة لكما. ها قد وصلنا يا أحبابي إلى مكة، قبلة المسلمين ومولد النبي صلى الله عليه وسلم. والآن هل تعلمون من بنى الكعبة؟ أعتقد أنه النبي إبراهيم. أحسنت، وقد ساعده ابنه إسماعيل. جيد. سنكمل رحلتنا إلى محطتنا بعد الصلاة، فالصلاة في بيت الله الحرام 100,000 صلاة. هيا يا أولاد، فالوقت يداهمنا. حسنا، نحن قادمان. ها قد وصلنا. لقد وصلنا للمدينة، وهذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بأنه مسجد النبي. إنه المسجد ذو القبة الخضراء، وفيه قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسنتم يا صغار، أنا فخور بكما. سأذهب للسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم. وأنا أيضا. فلنذهب سويا إذن، فلا شيء يضاهي السلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم. سلام عليك يا رسول الله. سلام عليك يا رسول الله. أين سنذهب يا براق؟ نعم، إني متشوق للمفاجأة. ما هي آخر محطاتنا في رحلتنا لأرضنا المقدسة؟ أنك حسنا، هل لا تخبروني معاني أسمائكم؟ أسرى الله بالنبي ليلا من المسجد الحرام، ومعراج عرج النبي إلى السماء من المسجد الأقصى. نعم، كيف لكم أن تنسوا أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى ومعراج محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، قدت إلى هناك من قبل. فلنذهب لمسرى نبينا ومعراجه إلى الأقصى يا براق، إلى الأقصى. من هذا يا براق؟ ولم يمنعنا من زيارة المسجد الأقصى؟ مع الأسف المسلمون الآن لا يستطيعون الدخول بسهولة، ومع الأسف أيضا المسلمون قليلا ما يزورون هذا المكان. لماذا؟ ألم تقل لنا أن هذا المكان هو مسجد المقدس الثالث؟ ونبينا ألم يصعد من هنا للمعراج ويأتي بالصلاة هدية؟ نعم يا أطفال، كل هذا صحيح. مسلمو العالم نسوا هذا المكان ولم يعرفوا قيمته. إخوتنا أين أنتم؟ إخوتنا أين أنتم؟ إخوتنا أين أنتم؟ جئناك يا أقصى، نبكيك يا أقصى. 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 بالفوز ينتداها. Alhamdulillah ya anak solihah semuanya, kita sama-sama sudah menyaksikan video tersebut atau film pendek tersebut, yaitu materi edukasi Islami Mi'raj. Insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Imam. Masya Allah, semua sudah kenal Ustadz Imam ya? Sudah. Alhamdulillah. Masya Allah. Insya Allah
mendengarkan, akan sama-sama menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz Imam. Semuanya siap ya? Ustadz mau tes dulu semangatnya nih. Semuanya duduk solih dan solihah. Siap. Sekolah Hafidz Quran. Allahu Akbar. Masya Allah, Alhamdulillah. Semuanya sudah siap ya? Kita akan sama-sama menyimak atau mendengarkan materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Imam. Baik, kepada Ustadz Imam dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimir rahim. Alhamdulillahil karimir rahman. 'Allamal Qur'an, khalaqal insana, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Baik, anak-anak solih dan solihah semuanya, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa dan tentunya kita harus bersyukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa kita harus selalu bersyukur sama Allah? Iya, kita harus bersyukur sama Allah. Allah itu baik banget sama kita. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan sama kita, sama anak-anak semuanya. Iya, saking banyaknya kita nggak bisa nikmat yang Allah berikan kepada kita, saking banyaknya. Kenapa? Karena tugas kita untuk menghitung nikmat Allah. Tugas kita adalah untuk selalu bersyukur atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Taib. Nah, anak solih semuanya, hari ini biasanya kan anak solih semuanya, anak solihah semuanya belajar sama ustadz dan ustadzahnya di halaqah, menghafal Al-Quran, membaca Fathur Rahman, iya enggak? Tapi kali ini agak berbeda. Kenapa? Ada yang tahu hari ini ada apa? Kenapa kita belajar Fathur Rahman? Kenapa kita enggak menghafal hafalan baru? Ada acara apa ya? Iya. Nah, anak solihah semuanya, kalau kita itu mencintai Nabi Muhammad, coba di sini siapa yang cinta Nabi Muhammad, angkat tangan. Saya. Masya Allah. Siapa yang cinta? Nah. Masya Allah semuanya ya. Semuanya kita sebagai hambanya Allah, kita cinta sama Allah dan cinta sama Rasulullah. Salah satu bukti cinta kita sama Nabi Muhammad adalah kita belajar tentang peristiwa yang terjadi kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu peristiwa Isra Mi'raj salah satunya. Ustadz mau tanya, siapa yang tahu apa itu Isra Mi'raj? Angkat tangan. Yang bisa jawab apa itu Isra Mi'raj? Perjalanan Nabi Muhammad. Perjalanan Nabi Muhammad. Perjalanan. Yang bisa bantu teman yang lain? Kira kemana ya? Perjalanan kemana ya?
Perjalanan Rasulullah dari Ya. kota Madinah ke Masjidil Aqsa, jalan ke surga, lalu ke Sidratul Muntaha. Oh iya, Masya Allah. Barakallahu fiik Yazid. Betul ya? Kurang lebih. Barakallah, Ustaz. Masya Allah. Iya, Isra Mi'raj itu peristiwa perjalanan luar biasa dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, tapi tahu nggak adik-adik semuanya? Isra Mi'raj itu sebelum terjadinya Isra Mi'raj ada sebuah peristiwa yang terjadi sama Nabi Muhammad. Kira-kira apa ya peristiwa yang terjadi sebelum Isra Mi'raj? Kenapa sih Allah itu membuat Nabi Muhammad dari kota Makkah ke Masjidil Aqsa terus sampai ke langit? Ada yang tahu nggak? Jawabannya karena Kesedihan. tahun kesedihan. Masya Allah. Siapa itu? Kesedihan. Masya Allah. Yazid, iya. Mumtaz buat Yazid, Masya Allah. Jadi, iya, pada tahun itu, adik-adik tahu, pada tahun itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah kehilangan orang yang beliau cintai, yaitu adalah pamannya dan juga istrinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kalau kita kehilangan orang yang kita cintai, kita sedih atau tidak ya? Sedih. Misalnya, misalnya kita pasti cinta sama orang tua kita, sama ayah kita, sama bunda kita, sama kakak, sama adik. Kita cinta sama semua mereka. Tapi kalau kita kehilangan orang yang kita cintai, pasti kita sedih banget, iya nggak? Sedih ya? Bahkan ada orang misalnya suka sama kucing, melihara kucing, terus kucing meninggal atau mati. Kira-kira sedih nggak yang suka kucing? Sedih ya? Orang yang kita cintai, kita pasti sedih. Bahkan termasuk kepada hewan, kalau kita cinta sama hewan, kita pasti sedih kalau kehilangan hewan tersebut. Pada tahun ini, pada tahun peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad sedang mengalami kesedihan. Di antaranya kehilangan pamannya, kehilangan juga istrinya. Nah, pada saat itu, di tahun yang sama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berdakwah Islam itu di kota Makkah, di antara kaum Quraisy. Kira-kira ketika berdakwah, ngajak orang untuk belajar Al-Quran, ngajak orang untuk beribadah sama Allah, ketika itu di kota Makkah, orang-orang Makkah pada suka atau enggak sama Nabi Muhammad? Suka enggak ya? Enggak suka. Suka. Betul. Apa? Jawabannya tidak suka. Kenapa? Karena mereka itu belum beriman sama Allah. Jadi karena mereka tidak percaya sama Nabi Muhammad, mereka itu menyiksa Nabi Muhammad, mengganggu Nabi Muhammad dan orang-orang Islam pada saat itu. Bahkan ada keluarga-keluarga yang kalau ketahuan masuk Islam, pasti akan dicari untuk dibunuh sama orang-orang kafir Quraisy. Kita hari ini, kalau kita sholat, ngaji, kira-kira ada yang mendapat gangguan seperti itu enggak? Enggak ya? Hari ini kita belajar di SHQN. Enggak. Iya, belajar di SHQN enak, enggak ada yang gangguin. Nah, itulah kalau kita berada di zamannya Nabi Muhammad. Kalau yang masuk agama Islam, pasti akan dicari dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, pada saat itu Rasulullah di Makkah udah kehilangan pamannya, udah kehilangan istrinya, sehingga tidak ada lagi orang yang membantu Nabi Muhammad SAW. Padahal dulu kalau ada yang gangguin Nabi Muhammad, pamannya pasti akan ngebelain. Siapa yang berani mengganggu Nabi Muhammad akan bertemu sama aku. Itu pamannya Abu Thalib.
tetapi pada saat itu sudah meninggal. Sehingga ketika berdakwah di Makkah, Nabi Muhammad tidak ada lagi yang membelanya. Sehingga apa? Nabi Muhammad SAW hijrah berdakwah ke Taif. Untuk apa? Untuk supaya mudah-mudahan ketika di Taif, Taif itu nama kota ya. Kalau misalnya nih, kita tinggal di kota apa saat ini? Ada yang tahu? Makkah itu salah satu nama kota. Taif juga salah satu nama kota. Karena di Makkah sudah tidak diterima, banyak yang musuhi Nabi. Nabi ingin ngajak orang-orang masuk Islam untuk beribadah sama Allah yang ada di Taif. Akhirnya Nabi Muhammad SAW berangkat ke Taif. Mudah-mudahan di sana dakwahnya diterima, nggak digangguin lagi. Tapi mau tanya, kira-kira pas sampai di Taif, orang-orang nerima dakwah Nabi atau tidak? Tidak. Kata siapa? Kata siapa? Nerima. Wah, langsung berubah. Berubah. Jawabannya adalah tidak menerima. Wah, padahal udah jauh-jauh nih dari Taif, dari Makkah ke kota Taif. Harusnya kan udah jauh-jauh, perjalanannya susah, lewat padang pasir. Sampai di sono nggak diterima. Bahkan apa? Bukan cuma nggak diterima, bahkan Nabi Muhammad SAW ditimpukin batu. Bayangin, ngajak orang untuk ibadah sama Allah, taat sama Allah, sampai sono udah jauh-jauh, sampai sana sudah jauh-jauh, akhirnya malah ditimpukin. Kira-kira Nabi sedih atau tidak ya? Sedih. Sedih banget ya. Bayangin sama adik-adik semuanya. Hanya yang belain sudah terus ketika berdakwah malah ditimpukin batu. Coba kalau adik-adik semuanya nih, misalnya di sini ada yang adik kakak. Coba yang adik kakak angkat tangannya, sebutin siapa namanya? Adin Akmal, Ustaz hafal banget, Masya Allah. Ada lagi? Oh iya, banyak ya, Mas. Iya, Masya Allah. Hebat ya, mudah-mudahan semuanya menjadi keluarga Al-Quran semuanya. Keluarga di dunia dan menjadi keluarga ketika di akhirat. Nah, ketika itu kalau misalnya adik-adik misalnya ngajak adiknya atau ngajak kakaknya, kakak atau adik, kita sholat yuk. Terus kira-kira kalau ditolak kita sedih atau senang? Sedih. Sedih sekali. Kalau tadi ya, misalnya Adin nih, misalnya Adin sama Akmal, Adin bilang, yuk. Terus habis itu Akmal bilang, mau aku lagi. Nah, terus pasti Adinnya sedih. Padahal itu baru ditolak doang. Bayangin, Nabi Muhammad bukan cuma ditolak, sampai ditimpukin batu sama satu kamar. Ya, tadi Nabi Muhammad ditimpukin batu sama satu kota. Kita kalau lagi main terus jatuh nih, nangis nggak? Ayo, siapa yang kalau main terus jatuh nangis? Ustadz juga dulu ya, semuanya. Semuanya betul. Orang juga kayak gitu. Ya, ini satu kota nimbukin. Sallallahu alaihi. Nggak bisa buka kamera. Nah, pada saat sedih seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin Nabi Muhammad menjadi terhibur. Salah satunya
adalah dengan peristiwa Isra Mi'raj. Ustadz mau tanya, tadi apa pengertian Isra Mi'raj? Diulangi lagi. Jalanan Rasulullah. Nabi Muhammad. Jalanan Nabi Muhammad. Jalanan Nabi Muhammad. Itu artinya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mumtaz. Betul jawabannya itu. Tapi rasanya belum sempurna. Coba Ustadz pengen dengar dari Ihsan. Apa menurut Ihsan? Coba Ustadz pengen dengar. Apa ya? Mana suaranya Ihsan? Ya Ustadz. Apa itu Isra Mi'raj? Perjalanan Nabi Muhammad. Perjalanan Nabi Muhammad. Masya Allah. Nabi hidup 63 tahun dan selalu mengadakan perjalanan. Mumtaz buat Ihsan. Nah, asin ya, biar kita semakin paham. Masya Allah, banyak angkat tangan nih. Mudah-mudahan semuanya menjadi orang yang paham, orang yang alim, menjadi penghafal Al-Quran. Semuanya yang sudah semangat, anak solih dan solihah. Nah, Isra dan Mi'raj itu adalah dua kata. Dua. Aku tahu Ustaz. Iya, Mumtaz. Jadi dari kata Isra dan Mi'raj. Ada dua nih. Jadi Isra Mi'raj itu bukan satu kata saja, tapi dari dua, Isra dan Mi'raj. Kita coba bahas sama-sama ya. Apa sih Isra dan Mi'raj itu? Kita lihat sama-sama. Apa sih Isra dan Mi'raj itu? Jadi ada dua kata ya. Dari kata Isra dan dari kata Mi'raj. Pertama, ada Isra dari kata Isra. Isra itu adalah perjalanan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Haram itu kalau adik-adik belum tahu, Masjidil Haram itu yang ada Ka'bahnya. Coba Ustadz mau tanya di sini siapa yang sudah pernah berangkat haji ataupun umroh, angkat tangan. Yang sudah ke Makkah. Oh, banyak. Iya, lebih dari dua, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan anak solih semuanya, anak solihah, ustadz dan ustazahnya juga sama-sama doain ya. Yang belum berangkat untuk haji dan umroh, Allah mudahkan untuk berangkat haji dan umroh, melihat kota Madinah. Amin ya Rabbal Alamin. Isra. Isra itu dari Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya menuju ke Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Aqsa. Ada yang tahu Masjidil Aqsa itu di mana? Palestina. Ada Palestina. Ya, betul. Di Palestina. Mumtaz semua untuk anak solih dan solihah. Jadi pada Isra itu dari kota Mekah ada di negara Saudi Arabia, dari Arab Saudi pergi ke Palestina, beda negara. Di sini siapa yang sudah pernah merasakan liburan atau pergi ke luar negeri? Ada nggak? Ada. Aku pernah. Pergi nggak usah jauh. Semuanya pernah ya. Kalau liburan biasanya pada jalan-jalan tuh. Ustadz juga pernah jalan-jalan. Kan Ustadz di Jakarta, jalan-jalannya ke Bandung. Itu lama sekali. Kalau di perjalanannya pasti capek. Ustadz naik mobil pada saat itu. Nah, bayangin Nabi Muhammad SAW itu pada malam hari itu di negara Arab ke negara Palestina pada malam itu. Bayangin Ustadz aja yang ke Bandung itu capek banget. Nah ini Nabi Muhammad dari Arab Saudi ke Palestina udah beda negara dan itu jauh sekali pada malam hari. Dari mana kita tahu? Pertama dari Al-Quran yang tertulis di dalam surah Al-Isra ayat
tadi dibaca oleh Ustadz kita, Ustadz Baitullah, dan juga Ustadz Alman. Jadi itu adalah peristiwa Isra Mi'raj. Jadi kalau kita baca Quran, itu ada tentang kisah-kisah. Jadi anak solih dan solihah semuanya, kalau baca Al-Quran, kalau belum bisa bahasa Arab, bisa baca terjemahannya. Kenapa? Di situ juga ada kisah-kisah yang pasti sangat bermanfaat, memotivasi buat kita. Itu adalah Isra. Jadi ingat, yang pertama dari kata Isra, yang kedua Mi'raj. Kita alhamdulillah sudah paham tentang Isra. Sekarang kita ke selanjutnya. Apa ya? Yang kalimat yang kedua. Mi'raj. Mi'raj. Betul, Mas. Pada fokus ya. Nah, Mi'raj. Sekarang Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Mi'raj adalah perjalanan Nabi SAW dari Masjidil Aqsa yang di Palestina tadi. Kemana coba? Bukan ke bumi lagi, tapi terbang langit ke atas. Langit ketujuh. Langit ketujuh. Langit ketujuh. Langit ketujuh. Ya, itu Mi'raj ya. Bayangin Isra dan Mi'raj pada malam hari saja, bukan berjam-jam, bukan berhari-hari, berbulan-bulan. Dan ini tertulis dalam surah An-Najm. Nah, nanti sambil kita baca-baca Al-Quran, baca juga terjemahannya kalau belum bisa bahasa Arab ya. Baik. Next, Ustaz. Nah, sekarang siapakah yang melakukan Isra dan Mi'raj? Apakah semua kaum muslimin yang beriman pada saat itu di kota Makkah atau siapa? Siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ditemani malaikat Jibril. Iya, Masya Allah. Jadi Nabi Muhammad itu sama malaikat Jibril. ditemani oleh malaikat Jibril. Ditemani malaikat Jibril. Oke, pertanyaan selanjutnya. Next, yaitu adalah bayangin, padahal beda negara, udah gitu perjalanan negara saja. Buruk, Ustaz, jawabannya. Buruk. Udah terbang. Oh, udah tahu ya? Ada yang pernah lihat buruk memang? Belum. Ada yang... Udah, Ustaz. Belum. Tahu dari kisahnya, Ustaz. Assalamualaikum. Nah, kira-kira buruk itu bentuknya seperti apa ya? Apakah seperti roket? Buruk kan tadi seperti kuda. Seperti kuda. Tapi ada sayap. Bukan seperti kuda. Dan selanjutnya bukan juga unta. Iya, bukan unta. Jadi buruk itu bentuknya bukan kayak unta, bukan kayak mobil. Meskipun mobil kan kalau di daratan itu cepat ya, termasuk kendaraan yang cepat juga kalau ngebut. Dan ada juga motor, tapi bukan motor. Buruk itu bukan motor. Bayangin kalau beda negara naik, capek nggak? Capek. Capek, Ustaz, dan malam doang, dalam waktu semalam. Itu lewatin ya. Tapi buruk itu bukan kayak gitu. Buruk itu adalah disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya buruk itu berwarna putih. Yang pertama, buruk itu berwarna putih. Dan terus bentuknya seperti apa? Bentuknya itu lebih daripada keledai dan lebih kecil daripada bigol. Bigol itu peranakan antara kuda dan keledai. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Seperti hewan antara kuda dan keledai, bukan kedelai ya. Kedelai itu kacang. Tapi keledai. Jadi antara kuda dan keledai.
Nah, itu berwarna putih dan bisa terbang. Terus kenapa sih bisa secepat itu? Jawabannya karena buruk itu cepat sekali. Kira-kira kalau kendaraan tercepat di bumi saat ini apa ya? Buruk. Tapi malam aku paling nggak suka. Roket Ustaz. Ustaz nebeng nih. Motor atau kereta. Kereta iya, cepat ya. Kereta cepat. Kereta cepat. Kereta Kereta cepat. semuanya. Kereta. Iya. Nah, tetapi buruk itu lebih cepat lagi daripada kereta tercepat di bumi. Cepatannya seperti apa? Cepatnya itu seperti sejauh mata kita memandang. Jadi misalnya nih, anak solih dan solihah semuanya lagi di lapangan yang sangat luas. Terus mata kita pasti bisa memandang pemandangan yang paling jauh. Nah, buruk itu ketika dia melihat ke situ langsung sampai di situ saat itu juga. Itulah buruk. Atau misalnya kan kalau di Jakarta banyak gedung ya. Kalau adik-adik semuanya naik ke lantai paling atas misalnya. Terus dari atas kan kelihatan Jakarta ya. Nah, ketika bisa paling jauh, nah pada detik itu juga buruk akan sampai di tersebut. Saking cepatnya buruk. Kalau naik mobil mah pasti ada macet-macetnya. Tapi Rasulullah SAW naik buruk. Nah, kisah selengkapnya kita simak sama-sama lagi lebih mendalam ya. Yang pertama, tadi mulai Isra-nya setarnya dari mana? Isra Mi'raj dari Mekah. Idil Harab. Oh. Ucap. Ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari itu, jadi ingat ya, Isra Mi'raj itu terjadi pada malam hari, bukan pagi, bukan siang, bukan sore, tapi pada malam hari. Nah, Masjidil Haram adalah tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Makkah. Nah, pada malam hari itu, pada malam hari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba didatangi 3 orang disebutkan yang tidak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kenal dan mendatangi beliau. Kira-kira mau diapain ya Nabi Muhammad pada malam hari tiba-tiba ada yang datangin Nabi? Mau dibersihkan hatinya. Mau dibersihkan Masya Allah. hatinya. Iya, pada malam hari itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi orang yang tidak beliau kenal dan diantaranya ternyata adalah malaikat Jibril alaihi salam. Lalu malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian membawa Nabi Muhammad dekat dengan sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam kita tahu ya, kalau biasanya kita habis haji atau saudara kita yang haji dan umroh, biasanya pada bawa air Zam-Zam. Nah, Masya Allah, pada malam hari itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dekat sumur Zam-Zam dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, dibelah dadanya untuk apa? Untuk dibersihkan hatinya oleh malaikat Jibril dengan apa? Dengan air Zam-Zam. Lalu apa setelah itu? Setelah dibersihkan oleh malaikat Jibril atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian malaikat Jibril mengisi hati Nabi Muhammad dengan bejana emas yang berisikan iman dan hikmah. Maka dengan itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hatinya menjadi bersih dan penuh dengan keimanan dan hikmah di dalam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita ingin mengidolakan, maka adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Beliau itu hatinya sangat bersih, penuh dengan keimanan dan penuh dengan hikmah. Jadi kalau kita ingin mengidolakan, sebaik-baik idola
adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan artis-artis, bukan film kartun, bukan apalagi ya yang semacam itu ya. Tapi siapa idola kita? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh malaikat Jibril. Kenapa? Karena Nabi Muhammad akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah awal dari perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dari Masjidil Haram kemudian diberangkatkan menuju ke Masjidil Aqsa yang disebut dengan Isra. Tadi sudah sama-sama Ustadz jelaskan. Nah, sekarang kita coba pengen lihat ke Masjidil Aqsa. Kira-kira sudah sampai di sana ngapain ya? Ustadz. Nah, Masjidil Aqsa berada di Palestina. Ya, Masjidil Aqsa itu adalah negerinya para nabi. Coba, nabi yang terakhir namanya nabi siapa? Nah, kemudian karena nabi yang terakhir pasti ada nabi yang pendahulu. Nah, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjidil Aqsa ini mengimami para nabi di masjid tersebut dengan menaiki buruknya, dan kemudian ketika sampai di masjid, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat dan kemudian keluar dari masjid. Sampai di luar masjid, datanglah malaikat Jibril menawarkan sesuatu. Kira-kira menawarkan apa ya? Coba kita lihat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditawarkan 2 minuman, yaitu adalah susu dan juga khamar. Nah, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memilih. Kenapa? Lalu kata malaikat Jibril, "Kau memilih sesuai dengan fitrahnya." Maka Nabi Muhammad yang hatinya bersih itu akan menghindari hal-hal yang memang menjerumuskan atau hal-hal yang dapat merusak. Di antaranya adalah khamar. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih susu. Dan kemudian dari Masjidil Aqsa ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit yang ke-7. Kita lihat pertama dari Masjidil Aqsa kemudian naik ke langit yang ke-7 sampai langit yang ke-7. Ya, nah ternyata adik-adik semuanya, langit itu bukan cuma satu. Kan kalau kita lihat keluar rumah, terus kita lihat ke atas, kita akan melihat apa? Melihatlah langit. Tapi adik semuanya, langit itu ada 7 lapis langit. Dan langit yang kita lihat, maka itu adalah langit dunia, langit yang pertama. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Mulk. Maka itulah langit yang dapat kita jangkau hanya sedikitnya saja. Langit yang pertama. Nah, kemudian ketika sampai di langit yang pertama bersama malaikat Jibril naik buruknya tadi, malaikat Jibril izin untuk masuk ke langit yang pertama. Izin masuk ke langit yang pertama. Baru ditanya sama malaikat yang menjaga pintu langit yang pertama. Jadi masing-masing langit ada malaikat penjaganya. Siapa engkau? Jibril. Siapa yang bersama kamu? Nabi Muhammad. Apakah ia telah diutus? Iya, dia telah diutus. Maka kemudian setelah itu dibukakan pintu oleh malaikat penjaga langit, dan kemudian Nabi Muhammad SAW masuk ke langit yang pertama dan disambut oleh salah seorang nabi. Nabi siapa namanya? Nabi Adam.
Masya Allah. Nabi Adam menyambut Nabi Muhammad SAW di langit yang pertama. Dan kemudian Nabi Adam berkata, engkau adalah sebaik-baik anakku. Kurang lebih adalah seperti itu maknanya. Maka Nabi Muhammad adalah manusia yang terbaik. Makanya sekali lagi kita mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Itu di langit yang pertama. Kita terbang lagi ke langit yang kedua. Nah, di langit yang kedua, sebelum memasuki langit yang kedua sama, ditanya lagi, siapa engkau? Jibril. Sama siapa? Sama Nabi Muhammad. Apakah ia telah diutus? Iya, dia telah diutus. Maka kemudian akhirnya berhasil masuk ke langit yang kedua. Dan ini mengajarkan kita apa? Bahwasanya kalau kita ingin bertamu, kita harus meminta izin dulu. Termasuk kalau kita belajar, kita bisa terapkan. Kalau kita masuk ruang kelas, kita ucapkan salam sama Ustadz dan Ustazah kita meskipun belajarnya online. Jadi habis ini diterapkan ya. Kalau masuk ke kelas, masuk ruang Zoom, ucapkan salam sama Ustadz yang ada di ruangannya. Seperti itu. Dan kemudian di langit yang kedua, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi kembali. Kira-kira Nabi siapa? Nabi Isa dan Nabi Adam. Nabi Idris. Iya, jawabannya adalah di sini. Nabi Isa. Nabi Isa. Nabi Isa. Oh, Nabi Isa sama Nabi apa ya? Nabi Yahya. Nabi Isa sama Nabi Yahya. Dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Tahu nggak? Ketika kedatangan Nabi Muhammad di langit ini, semua penduduk langit itu gembira dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Nabi Yahya dan Nabi Isa itu akhirnya saking bahagianya menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Nah, kita sampai di langit yang kedua nih, alhamdulillah. Jadi ternyata ceritanya panjang ya. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke atas ke langit, dan di setiap langit ternyata ada penjaganya. Dan malaikat Jibril meskipun dia itu pemimpinnya para malaikat, tapi nggak sembarangan, harus izin juga terlebih dahulu. Nah, nanti setelah ini, tadi Ustadz bilang ada berapa lapis langit? Ada yang ingat? 7. Iya. Kita sudah sampai di langit yang berapa? 7. Kedua. Iya, di langit yang pertama ketemu Nabi siapa? Nabi Adam. Di langit yang kedua? Nabi Isa dan Nabi Yahya. Assalam. Baik. Alhamdulillah. Kita usai ini akan melanjutkan petualangan kita di langit yang ketiga, 4, 5, 6, dan 7. Nanti Nabi Muhammad akan membawa oleh-oleh. Kira-kira oleh-olehnya apa ya? Kita simak setelah ini.